دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ پھر تمیز نہیں کرتی. جب وہ پھیلنا شروع ہوتی ہے تو وہ امیر غریب میں نہیں تمیز کرتی، وہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کو بھی ہو جاتی ہے. تو اس کا ضروری یہ ہے کہ ایز اے نیشن اس کا رسپانس آئے. تو ایک قوم فیصلہ کرے کہ اس نے اس وائرس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. تو میرا جو خوف تھا پہلے دن سے وہ یہ تھا کہ جب ہم لاک ڈاؤن اناؤنس کرتے ہیں تو ہم کیا کچی آبادیوں کے اندر، غریبوں کے محلے کے اندر جب لاک ڈاؤن اناؤنس کرتے ہیں تو کیا ہم ان کو کھانا پہنچا سکیں گے، ان کی مدد کر سکیں گے، ان کی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں گے. جو چائنا کے پروونس جو شہر ووہان کے اندر جب لاک ڈاؤن کیا گیا تو اس کی کامیابی کا راز کیا تھا، اور صرف ایک ہی مثال ہے کہ جس طرح یہ کرونا وائرس کو شکست دی گئی. انہوں نے مکمل طور پہ 2 مہینے ووہان سٹی کو لاک ڈاؤن میں رکھا اور لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچایا. اس کی کامیابی یہ تھی کہ لوگ گھروں میں لاک ڈاؤن تھے اور پھر کھانا پہنچایا گیا. اب مجھے پہلے دن سے، جب میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کیا ہم اپنے غریب علاقوں پہ کھانا پہنچا سکیں گے، کیا ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے. اور کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہماری جس طرح کی ملک کے پاس وسائل ہیں، مجھے پتہ تھا کہ یہ ایک پرابلم آنے والا ہے. اور یہ جو میں نے فیصلہ کیا، اس کا آج جو میں ابھی بتاؤں گا کنسٹرکشن کے اوپر کیوں فیصلہ کیا کہ کنسٹرکشن کے سیکٹر کو کھولنا چاہیے. میں پچھلے چند دنوں سے ٹریک کر رہا ہوں کہ جب لوگ جاتے ہیں غریب محلوں کے اندر کھانا دینے کے لیے یا پیکیجز لے کے، تو ان کی گاڑیوں کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. ایک غریب محلوں کے اندر جس طرح اب لوگ کوئی بھی اب کھانے کی چیزیں غریبوں کے محلے میں اگر جب تک اس کے ساتھ پروٹیکشن نہ ہو تو وہ نہیں لے جا سکتے، کیونکہ ڈیسپریشن لوگوں میں اب بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے بہت بڑا پروگرام اناؤنس کیا ہے. ایک تو انسینٹیوز دیے ہیں 1200 ارب کے، اور پھر 150 ارب جو ہم اب ریلیز کرنا شروع کیے ہیں 3-4 دنوں سے، جو ہمارا جائے گا بالکل جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کا ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے. پرانا بس کا بھی ڈیٹا بیس ہے، اس میں ایڈیشن ہوئی ہیں. SMS کیمپین ہم کر رہے ہیں جس میں سے لوگ اب ہمیں اب تک جو آخری تھی کہ جو اتھینٹیکیٹ ہوئے ہیں 10 ملین یعنی 10 ملین ابھی تک لوگ اپلائی کر چکے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پیسے دیں. تو ہم جو آگے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 2 ہفتے کے بعد کیا صورتحال ہوگی پاکستان کی، 4 ہفتے کے بعد کیا صورتحال ہوگی. تو ہم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک طرف تو ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، جو ہمارے جتنے بھی دیہات ہیں ان کے اندر تو ایگریکلچر سیکٹر ہم نے کھولا ہوا ہے. گندم کی کٹائی شروع ہو گئی ہے سندھ کے اندر، تو ان کو مکمل طور پہ ہم نے اس سیکٹر کو کھولا ہوا ہے، کیونکہ کسی قسم کی ہم یہ نہیں چاہتے کہ رکاوٹ آئے اپنے یہ کھانے پینے کے سیکٹر میں، اور خاص طور پہ یہ جو اب کٹائی ہو رہی ہے گندم کی، کیونکہ سارا پاکستان کا آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا اپنے لوگوں کو، اگر یہ آگے تک چلتی ہے کرونا کا مسئلہ، تو ہم کھانا پہنچا سکیں گے یا نہ پہنچا سکیں گے. لہٰذا دیہاتوں کے اندر تو جو سب سے بڑا سیکٹر لوگوں کو امپلوائے کرتا ہے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس کو تو ہم نے مکمل طور پہ کھولا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہاسپٹلس کو سپلائی کرتے ہیں، میڈیکل سیکٹر، وہ بھی ہم نے پوری طرح کھولے ہوئے ہیں. فوڈ کا سارا سیکٹر، فوڈ پروسیسنگ، وہ بھی کھولے ہوئے ہیں. ریسٹورنٹس کے اندر جو اندر ہم لوگوں کو نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن اگر کوئی ٹیک اوے کرنا چاہے تو وہ بھی سیکٹر کھلا ہوا ہے اس وقت. ٹرانسپورٹ کا جو سیکٹر ہے، جو سڑکوں کے اوپر ٹرانسپورٹ، اوپر سے کراچی سے لے کے تو اوپر ہمارے گلگت بلتستان تک جو چیزیں پہنچانا چاہتے ہیں، اس سیکٹر کو بھی ہم نے کھول دیا. شروع میں ہمیں پرابلمز آئی تھی، وہ جب ایک دم اپنا لاک ڈاؤن کیا تو اس سیکٹر کے اندر کیونکہ رکاوٹیں تھیں تو ایک دم شارٹیجز شروع ہو گئی، چیزوں کی قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی. تو وہ بھی ہم نے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے وہ سیکٹر بھی کھول دیا.
लॉक डाउन स्कूलों में भी है, यूनिवर्सिटीज़ में भी है, खेलों के ग्राउंड है, जिधर भी शादियां, जिधर भी लोग जमा हो सकें वहाँ मुकम्मल लॉकडाउन है। और मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे एक तासुर दिया जाता है कि शायद पाकिस्तान हमारी कोई इम्यूनिटी इस वायरस से है, तो इसलिए शायद पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा लोग मरे नहीं अभी तक। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बड़ा ख़तरनाक है। कोई नहीं कह सकता इस वक्त कि ये कितनी तेज़ी से वायरस फैलेगी। इसलिए जो जो चीज़ें हम कर सकती हैं, जिधर पब्लिक जमा हो सकती है, वो अभी भी लॉकडाउन किए हुए हैं हमने, और वो रखेंगे, वो हम रिव्यू करेंगे 14 अप्रैल को। लेकिन वो लॉकडाउन है, और ये सोच भी ख़तरनाक है कि कहीं पाकिस्तान में हमारे पास कोई इम्यूनिटी है, हमें ख़तरा नहीं है। बिल्कुल ख़तरा है, और इसके ऊपर पूरी मैं आवाम को कहता हूँ कि तवज्जो देनी है आपने, कि हर किस्म की एहतियात करनी है। अब आ गया कंस्ट्रक्शन सेक्टर। लोग मेरे से पूछते हैं कि आप क्यों इस सेक्टर को खोल रहे हैं। तो सबसे पहला जो रोजगार है वो मिलता है एग्रीकल्चर में, और वो देहात में खुला है। दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर जिधर आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं वो है कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन के अंदर एक वो ऐसी इंडस्ट्री है कि उसके साथ साथ कई और जुड़े हुए हैं कि उससे इकोनॉमी का सारा पहिया चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहिया चलने का सबसे बड़ी जो मेरा इंटरेस्ट है और मेरी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि हमारा जो डेली वेजर है, हमारे जो तरखान है, हमारे जो पेंट करने वाले हैं, इन सारे लोगों को रोजगार मिले। जो आज डेली वेजर बैठा हुआ है बेलचा पकड़ के, और वो जो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि इन लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि हमें नहीं पता 2 हफ्ते के बाद क्या होगा। जिस तरह मैं रिपीट करता रहता हूँ कि किसी को आज कोई भी आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये किधर तक जाएगी ये कोरोना। हम जो हर रोज़ ब्रीफिंग लेते हैं अपने कमांड सेंटर से, जो हमने बनाया हुआ है, जिसमें पहले हमें ब्रीफिंग मिलती है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ब्रीफ करते हैं। तो वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि चाइना जो अभी तक कंट्रोल भी कर बैठा है, अगर ये वो जो फ्लू हुआ था, स्पेनिश फ्लू 100 साल पहले, अगर उसकी ट्रेंड्स देखें तो एक दफ़ा पीक करके जब कंट्रोल करते हैं नीचे आता है, फिर दूसरी भी पीक आ सकती है। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि हम बहैसियत कौम लड़ेगी, लेकिन कोई भी आज ये नहीं कह सकता कि आगे होगा क्या। हम जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास सलाहियतें हैं, हम पूरा उसके मुकाबला कर रहे हैं, और जो भी हमारी जो गवर्नमेंट की रिसोर्सेज हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ अब कोरोना से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का मतलब सिर्फ ये है कि सबसे पहले हमारे जो इस वक्त बहुत बड़े लोग बेरोजगार हो गए हैं, इनको नौकरी मिले, और ताकि इनका घर चलना शुरू हो। अब इसके लिए मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के हमने जो अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके लिए हमने इंसेंटिव्स दिए हैं कि उनके लिए आसानियां पैदा करें, कि ताकि लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर घर बनाएं, बिल्डिंग्स बनाएं, ख़ास तौर पे सड़कों के ऊपर काम कोई क्लस्टर नहीं जमा होता, आसान होता है, तो सड़कें बनाएं ताकि सारा उसके साथ जितनी भी बाकी इंडस्ट्री हैं वो चलना शुरू हो। मसलन सीमेंट इंडस्ट्री को हमने अभी पहले भी खोल चुके थे। तो कोशिश ये है कि हम अपनी तरफ से बैलेंस कर दें, एक तरफ लॉकडाउन भी रखें और दूसरी तरफ अपने लोगों को भूख और अगले बड़े मुश्किल हालात से बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी चला दें। अब मैं ये सिर्फ आप सबके सामने जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमने इंसेंटिव्स दिए हैं कंस्ट्रक्शन के, वो मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने ये फैसला किया कि जो भी इस साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उनसे ये नहीं हम आगे पूछेंगे कि जी बताएं, सवालों के जवाब दें। उनके लिए ये साल जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं और उनसे सवालात नहीं किए जाएंगे। दूसरी चीज़ जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ा मुश्किलों में पड़ी हुई थी वो ये कि जो टैक्स है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फिक्स टैक्स कर रहे हैं
ताकि उनको तंग ना किया जाए, हरेसमेंट ना हो। वो बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वाले हमें बार बार कहते थे कि इसको फिक्स टैक्स करो, जिसका मतलब जो टैक्स है वो नीचे आ जाएगा उनके लिए, और स्क्वायर यार्ड के ऊपर और स्क्वायर फुट पे उनको टैक्स किया जाएगा। तो यानी उनके लिए ये बहुत बड़ी उनकी डिमांड थी और उनके लिए यहाँ हम आसानी पैदा कर रहे हैं। और उसके बाद जो कम फिक्स टैक्स भी देंगे, उस टैक्स में से अगर 100 रुपया है वो टैक्स, तो उसमें से 90 रुपए माफ कर देंगे, हम सिर्फ 10 रुपया टैक्स करेंगे अगर वो कंस्ट्रक्शन नए पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम यानी कि जो गरीबों के लिए हम घर बनाने की स्कीम कर रहे हैं, अगर उसमें करेंगे। यानी कि जो एक तरफ गरीबों के लिए जिनके सर पे छत नहीं है वो घर भी बन जाएंगे, और दूसरी तरफ हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी चल जाएगी, तो उसको इंसेंटिवाइज किया। फिर हमने विदहोल्डिंग टैक्स मटेरियल्स और सर्विसेज जो जिनके ऊपर देते हैं उनके ऊपर हम सारा माफ कर दिया है, सिवाय 2 सेक्टर्स क्योंकि वो फॉर्मल सेक्टर हैं, स्टील और सीमेंट, उनके लिए सिर्फ हमने विदहोल्डिंग टैक्स रखा है। बाकी सारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो जितने भी चीजें इस्तेमाल होती हैं और ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में, वो सारी माफ कर दी। हम फिर सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन रख रहे हैं और सूबों के साथ मिलके जो सेल्स टैक्स है उनके साथ मिलके वो हम सेल्स टैक्स कम कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि पंजाब और पख्तूनख्वा ने वो बिल्कुल ही सारे टैक्सेस को कंसोलिडेट करके 2% पे ले आए, यानी जो पहले बड़े ज्यादा टैक्सेस थे वो बिल्कुल नीचे ले आए। अच्छा, अब उसके अलावा मैं और भी चीजें बता दूं कि जो भी एक फैमिली जो एक घर बेचेगी, जो भी फैमिली अपना घर बेचना चाहती है, उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 30 अरब रुपए की हम सब्सिडी दे रहे हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए, जो गरीबों के लिए हम घर बना रहे हैं, जो तनख्वाहदार, जो निचला तबका, उसके लिए हम 30 अरब रुपए की अभी सब्सिडी दे रहे हैं और इंशाल्लाह इस सब्सिडी को आगे भी बढ़ाएंगे। और जो आखिर में इंसेंटिव सबसे बड़ा वो ये है कि कंस्ट्रक्शन को हम इंडस्ट्री का स्टेटस दे रहे हैं, यानी अब से कंस्ट्रक्शन जो है वो इंडस्ट्री बन जाएगी। और एक बोर्ड में आज अनाउंस करने लगा हूं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। इससे ये सारी जो पाकिस्तान, पहली दफा होगा कि पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है उसके लिए एक पूरा इदारा बन जाएगा जिसका काम ही होगा कि अपनी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। इसका सूबों से हम सारों से फिर से मैं कहा, मैंने आज भी सारे सूबों से बात की है और हमने फैसला किया कि कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। जो भी सूबा समझता है, अगर किसी सूबा समझता है कि उन्होंने अपने अगर वो कोई इसमें चेंजेस लाना चाहता है, हमने उनको कहा हुआ है, लेकिन पंजाब और पख्तूनख्वा वो बिल्कुल इस स्कीम के साथ चल रहे हैं और सिंध भी ज्यादातर इसी स्कीम के साथ है। इसका फिर से मैं आखिर में बता दूं कि ये जो आज मैं पैकेज अनाउंस किया है, इसका मकसद 2 मकसद हैं। सबसे बड़ा मकसद ये कि जो इनफॉर्मल लेबर है पाकिस्तान का, जो आजकल बहुत बुरे हालात में है, जिनको हम कोशिश तो करेंगे कि पूरी तरह ये जो हमने SMS सिस्टम की एहसास प्रोग्राम के ज़रिए इनको हम पैसे पहुँचा रहे हैं, 12,000 रुपया एक ख़ानदान को पहुँचा रहे हैं, वो शुरू हो जाएगा 3-4 दिन में। लेकिन अगर ये जो सबका ख्याल है कि जब ये ज़्यादातर ये कोरोना वायरस का क्राइसिस रहेगा तो वो सिर्फ इससे हम अपने लोगों को खाना पीना उनके लिए नहीं कर सकेंगे, उनका सही माने में देखभाल नहीं कर सकेंगे। इसलिए एक तरफ देहाती इलाकों के अंदर एग्रीकल्चर को पूरा हमने इजाज़त दी हुई है फंक्शन करने के लिए, और शहरों के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ताकि शहर के अंदर जो हमारा लेबर है उसको रोजगार मिले। मेरे पास एक मिनट, मेरे पास हाउसिंग के जनरल हैदर बैठे हुए हैं, कोई किसी ने उनसे बात पूछनी हो, इंडस्ट्री के बैठे हुए हैं, रज़ाक दाऊद और हमाद बैठे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं हफीज़ शेख, तो किसी ने स्पेसिफिक
سوال کسی سے پوچھنا ہو ایجوکیشن منسٹر تو بیٹھے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب میں ایک چھوٹا سا سوال کہ آپ نے اچھی اناؤنسمنٹ کر دی کہ وہ لیکن دنیا میں ورلڈ وار 2 کے بعد یو ایس اے نے فرانس نے سب سے زیادہ جب سلم آتا ہے تو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ آتی ہے سامنے. پاکستان میں ہمارے ہاں رکا ہوا ہے کام سارا. تو سی ڈی اے یہاں پہ 30 سال سے کوئی ایک سیکٹر ایڈ نہیں کر سکا. یہاں 11 ارب روپے ہیلتھ کے 2 سال میں اسلام آباد میں یوز نہیں ہو سکے. 70 ارب روپے چائنا کا وہ جو بنا ہے بینک ایشین انفراسٹرکچر بینک, پنجاب گورنمنٹ اور ای اے ڈی کے منسٹر بیٹھے ہیں, وہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا اب ہم پیسے واپس لے لیں گے. پلیز ایک دیکھیں میں آپ کو اس کو ڈائریکٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کو جو بھی ہمارا اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے لاک ڈاؤن کے اثرات جو پڑ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ شہری علاقوں کے اندر جو بے روزگاری اور بڑے برے حالات لوگوں کے ہیں, اور یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ ساری دنیا کے اندر اس وقت یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں, یہی بات آج برازیل کا پریزیڈنٹ کر رہا ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک طرف ہم نے ملک بند کر دیا ہے, لوگوں کے معاشی حالات بگڑتے جا رہے ہیں, بھوک ننگ آ رہی ہے, تو وہ یہ بیلنس کر رہے ہیں. جو یہ آج ہم آپ سے میں بات چیت رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ چیلنج ہے, ایک طرف کرونا ہے, ایک طرف بھوک ہے, ایک بڑی آبادی ہے, 22 کروڑ لوگوں کو ہم بند نہیں کر سکتے, یہ ناممکن چیز ہے. ہم غریب گھرانوں کے اندر 1 2 3 ایک ہفتے کے بعد آپ کیسے انہیں کہیں گے اگر وہ بھوکے ہیں تو آپ بند رہیں. تو اس کے لیے یہ ایک کمپرومائز پیکج ہم نے لے کے آئے. ایک منٹ میں اس کے ایک اور آپ سے بات کروں. دیکھیں یہ جو آج میں باتیں کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ہر روز صبح سارے ہماری جو مین منسٹریز اس سے کنسرنڈ ہم بیٹھتے ہیں, ہم اپنے کمانڈ سیکٹر کے اندر جا کے سارا پہلے جائزہ لیتے ہیں کرونا کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے, پاکستان میں کس کس ایریاز میں آ رہی ہے, کس طرح کے ایج گروپ کو افیکٹ ہے. ابھی 36 پاکستانی مر چکے ہیں یہاں پاکستان میں کرونا سے, ان کا کیا ایج گروپ تھا, کیا بیماری تھی, یہ ساری اینالائز ہوتا ہے. یہ مسلسل اینالائز کر کے یہاں پہنچے. 14 تاریخ کو انشاءاللہ یہ جو آج میں نے اناؤنس کیا ہے, 14 سے یہ کنسٹرکشن سیکٹر کھل جائے گا. اور بھی ہم دیکھیں گے کہ کون سے اور سیکٹر ہم کھول سکتے ہیں جدھر لوگوں کو روزگار بھی ملے اور یہ بیلنس رہے کہ کرونا کو بھی ہم اس کی بھی جنگ لڑیں. تو اس لیے زیادہ اسی کے اوپر بات کریں کیونکہ اس وقت پبلک کے لیے یہ سننا چاہتی ہے یہ ایشوز. جی کیا اس کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک سے اربوں خربوں روپے کمائے ہیں جائز یا ناجائز, اور بائی دی وے یہ آپ کا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہے, تو ان پر 6 مہینے کے لیے ایک مناسب شرح سے کرونا ٹیکس لگایا جائے اور پھر اس ٹیکس سے جو آپ کے پسے ہوئے طبقے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے. اس کے علاوہ عبدالرزاق داؤد صاحب نے کچھ اس طرح کے اشارے دیے ہیں کہ جو آپ کا ریلیف پیکج ہے اس کے اوپر کچھ بڑے ٹائکونز جو ہیں بزنس ٹائکونز اس میں سے وہ بھی حصہ لینے کے لیے تل ملا رہے ہیں. اور چوتھا یہ جو آپ نے ابھی ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے, تو کیا کوئی ایسا میکنزم بھی آپ بنائیں گے کہ یہ جو ریلیف مل رہا ہے انڈسٹری کو وہ اس طرح سے ٹرانسلیٹ ہو کہ وہ لیبر کو بھی فائدہ ہو, ایکچولی وہ لیبر کو بھی فائدہ ہو, صرف یہ ہے کہ وہ اوپر فائدہ نہ ہو. 3-4 آپ نے سوال پوچھ. میں ایک چیز پہلے کہہ دوں, میں نے یہ جو اپنا فنڈ اناؤنس کیا ہے کرونا ریلیف فنڈ, اس کی صرف میں آپ کو تفصیل بتا دوں کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ فنڈ سے ہم نے کرنا کیا ہے. اس فنڈ سے اب تک 10 ملین لوگ ایس ایم ایس کر بیٹھے ہیں, اور اس سے ہم اپنا نادرا کا ڈیٹا بیس ہے اس سے چیک کرتے ہیں. اس میں سے تقریباً 8 لاکھ یا 10 لاکھ لوگوں کو اس میں سے نکال دیا گیا, کیونکہ جب ڈیٹا بیس چیک کرتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے کسی کی گاڑی ہے یا کوئی فورن ٹریول ہے, تو ان کو ہم پھر نکال دیتے ہیں. یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو سب سے کمزور طبقہ پاکستان کا. تو اب تک 40 لاکھ لوگوں کو پروسیس کر لیا, ان کو 3-4 دن میں چیک ملنے شروع ہو جائیں گے. اس کا مقصد صرف یہ ایک سب سے کمزور طبقے تک پہنچنا ہے. یہ اور بھی آ رہے ہیں, ہر روز ایس ایم ایس سے نئے لوگ آ رہے ہیں, پروسیس ہو رہے ہیں. ہم کیوں یہ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے خیال میں ہم نے یہ 150 ارب دیا ہے, شاید اس سے اور بھی پوری کوشش کریں گے زیادہ دینے کا, لیکن یہ فنڈ کافی نہیں رہے گا.
تو جو بھی لوگوں کا پیسہ آ رہا ہے وہ یہ فنڈ میں آ رہا ہے، کیونکہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم نے لوگوں کو بھی پیسہ پہنچانا ہے، ہو سکتا ہے اس فنڈ سے کہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچانی ہو. اور یہ بڑا، اس کا کوئی آپ کی پولیٹیکل افیلیشن کا کوئی سے تعلق نہیں ہوگا. جو بھی اپلائی کرے گا اس کو پروسیس کریں گے، ان کا پورا ڈیٹا بیس آ جائے گا. جدھر وہاں سے کلیئرٹی نہیں ہوتی تو وہاں جو ایک ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کے ساتھ اپنے جو ہم کرونا ریلیف ٹائیگرز ہیں والنٹیئر فورس، ان کو کہیں گے کہ پوری جا کے انویسٹیگیٹ کرے محلے تک. جو مستحق لوگ ہیں، مطلب یہ ہے کہ پہلے تو پیسہ ادھر جائے. اور ساتھ ساتھ یہ کنسٹرکشن اس لیے شروع کر رہے ہیں، اور دیہات میں تو چل رہا ہے ہمارا جو بھی کٹائی کا سیزن ہے گندم کی، تو ادھر بھی ان کو تاکہ روزگار بھی ملتا رہے اور شہروں میں بھی یہ کنسٹرکشن سے ملتا رہے. یہ یاد رکھیں چیلنج بہت بڑا ہے، یہ کوئی اس میں کسی کو شک نہ ہو کہ کسی کے پاس سارے جواب ہیں. ہم امریکہ نے، میں لوگوں کو صرف یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو 30 کروڑ کا ملک ہے امریکہ، ان کا جو وہ ریلیف پیکج انہوں نے دیا ہے وہ تقریباً 200 ارب ڈالر ہے، 2000 ارب ڈالر. امریکہ کا پیکج 2000 ارب ڈالر ہے. باقی سارے ملکوں نے، کسی نے 500 ارب، کسی نے 400 ارب ڈالر دیا، ہمارا صرف 8 ارب ڈالر ہے. سو اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. جی جی، آپ نے بالکل جیسے ذکر کیا کہ جو سب سے غریب طبقہ ہے ان کے لیے سیفٹی نیٹ آپ بنا رہے ہیں، لیکن کچھ پریشانی یہ بھی ہے کہ جو ہمارے مڈل انکم جو لوگ ہوتے ہیں، جو انفارچونیٹلی ریسیشن کی وجہ سے اور پریشانیوں کی وجہ سے وہ بھی غریب طبقے میں چلے جائیں گے، تو ان کے لیے کیا کوئی پلاننگ ہو رہی ہے؟ اور جو ایک اہم سوال آ جا رہا ہے کہ جیسے کہ جس کا گھر کا کرایہ 10,000 یا 15,000 ہوتا ہے، وہ ایک آکورڈ پوزیشن میں ہے اس لیے کہ ان کے پاس اس کے بھی پیسے نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم کس طرح کی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ یہ حفیظ پلیز، یہ حفیظ شیخ، کیونکہ 1200 ارب روپے کا ہم نے پیکج دیا ہے، اس کے اندر یہ بتا دیں گے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ مختلف سیکشنز آف سوسائٹی، کئیوں کو تو ہم ٹیکس چھوٹ دے رہے ہیں، کئیوں کو ہم مثلا جو 300 یونٹ سے نیچے بجلی لیتے ہیں ان کو ہم نے 3 مہینے کے لیے آگے کر دیا کہ ان کے ہم بلز نہیں جائیں گے. اسی طرح گیس کے، تو کوئی کسی کا کنیکشن نہیں کٹے گا. لیکن یہ حفیظ پلیز آپ ذرا اس کے اوپر. یہ بہت اچھا سوال ہے، اور جس طرح آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ 1200 ارب روپے کا پیکج دیا گیا ہے، اس کے مختلف حصے ہیں. ایک حصہ تو پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ پاکستانی سٹیزنز، بلکہ 1 کروڑ 20 لاکھ فیملیز کو دیے جا رہے ہیں 150 ارب روپے. اور اس میں چونکہ بہت غریب لوگوں کے علاوہ اب زیادہ تعداد میں لوگوں کو ملیں گے، تو جس طبقے کی آپ بات کر رہی ہیں ان کے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی ملیں گے. لیکن اس کے باوجود جو دوسرے کمپوننٹس ہیں، یعنی 200 ارب رکھے گئے ہیں، جس کا مقصد فقط جو اس کرونا وائرس کے دوران جو لوگ اپنی ملازمت کھو چکے ہیں یا جن کی آمدنی میں کمی آئی ہے ان کو دیے جائیں گے. اور اس کے لیے پرائیویٹ بزنس کے ساتھ مل کر اور پروونشل صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایسا لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے کہ صحیح اور جائز جو متاثرین ہیں ان کو دیے جائیں. تو ایک تو یہ. دوسرا، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ درمیانے طبقے کے لوگوں کے اوپر اگر بجلی اور گیس کا بل ہے تو اس کو جو بھی چھوٹے صارفین ہیں، تقریباً 70% بجلی کے چھوٹے کنزیومر اور 80% گیس کے، ان کو جو ہے ہم 3 مہینے الاؤ کر رہے ہیں دیر سے دینے کے لیے. اسی طرح جب پیٹرول اور گیس کی قیمتیں 5 سے 10 روپے فی لیٹر تک گریں تو حکومت نے اپنی جانب سے 70 ارب روپے مزید ڈال کر اس کو ایکچولی 5 روپے کی بجائے 15 روپے کیا، ڈیزل اور پیٹرول اور ان کو. اور آنے والے دنوں میں اگر یہ سلسلہ برقرار رہا تو مزید یہ جو ہے فائدہ دیا جائے گا، جس کے بیسک متاثرین جو ہیں اور یا بیسک بینیفیشری جو ہیں وہ درمیانے طبقے کے لوگ ہوں گے. اسی طرح سے جو 280 ارب روپے، یعنی پچھلے سال کو 40 لاکھ ٹن کے قریب گندم خریدی گئی حکومتوں کی طرف سے، اور اس بار اس کو 82 لاکھ ٹن کیا گیا ہے، اور 200
80 अरब रुपए से ज़्यादा। इसका भी बुनियादी मकसद ये है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में कैश आए ताकि वो जाकर अपनी चीज़ें खरीद सकें। आखिरी चीज़ ये कि 100 अरब रुपए जो हैं वो रखे गए हैं कोई इमर्जिंग नीड्स हों, तो जिस तरह की आपको कंसर्न है वी शेयर दैट, और उसके लिए। और आखिरी चीज़ एक और कि 100 अरब रुपए के जो टैक्स थे वो रिफंड किए गए। हाँ, ये अमूमन जो है जो तरीकाकार है वो कोई 10-15 अरब रुपए एक महीने में किए जाते हैं, लेकिन यहाँ फैसला किया गया कि 100 अरब रुपए फौरी तौर पे दें ताकि बिजनेसमैन के हाथ में आए, ताकि उनके साथ जो कमिटमेंट है हमारी कि आप लोगों को फारिग नहीं करेंगे मुलाजमत से। तो गुड क्वेश्चन, एंड यू नो हम इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों से कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अर्ज कर दूं कि हम इनसे भी बात करेंगे, जो लोग अपने किराए नहीं दे सकते उसके लिए भी कोई पॉलिसी बनाएंगे। हम ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, बड़े लोगों को अब है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर वो फीस नहीं दे सकेंगे जिस तरह के हालात हैं, उसके लिए भी हम पॉलिसी बना रहे हैं और काम कर रहे हैं इसके ऊपर। कहने का मकसद ये है, देखें दुनिया में इस तरह की हमारे ज़िंदगी के अंदर तो कभी इस तरह का सिचुएशन आया नहीं है। तो दुनिया, हर मुल्क अपना अपना सोच रहा है इसका कैसे मुकाबला करना है। और अगर अमेरिका जैसा मुल्क आज उनके हालात बुरे हैं और उनकी कोई स्टेट कुछ काम कर रही है और वो कोई स्टेट, फ्लोरिडा मसलन, वो घबराए हुए हैं, वो लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि वो जो माशी हालात जब बिगड़ेंगे तो उनके लोग, तो ये सारी जगह चल रहा है। और कहने का मकसद ये सारा वक्त रिव्यू हो रहा है। हर रोज हम बैठ के सुबह सब बैठ के रिव्यू करते हैं सिचुएशन, और ये भी देख रहे हैं कि जो कोरोना फैलती जिस तरह फैल रही है पाकिस्तान में, इसकी कर्व भी पूरी फॉलो कर रहे हैं। करोड़ों लोगों के लिए रोजगार बहाल करने का एक मौका फराहम करेगा, लेकिन सर अभी 10-12 दिन मजीद काफ़ी मुश्किल हैं। और आपने अपने शुरू के इब्तदाई में आपने कहा कि खुद जो आपको डर खौफ था, जो दिहाड़ीदार तबका है भूख से वो दो चार है। सर आपने 200 रुपए का जो पैकेज अनाउंस किया, जो लोगों को बराह रास्त इमदाद मिलनी है, ये चैरिटी स्टोर से उनको मिलनी थी, राशन मिलना था, आपने एक मैपिंग का सिलसिला शुरू किया, डाटा कलेक्शन होनी है, टाइगर फोर्स बननी है, आपके पास पैरेलल सेटअप मौजूद थे, पोलियो हेल्थ वर्कर्स मौजूद थे, जिनके जरिए से फौरी तौर के ऊपर हर घर की दहलीज के ऊपर आइडेंटिफाइड लोगों को राशन पहुंचाया जा सकता था, अभी तक नहीं पहुंच पा रहा। और उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हेड में आपके पास 2500 रुपए की रकम थी, मुख्तलिफ कंपनियों को रकम जारी हुई, एनर्जी सेक्टर में करोड़ों रुपए मौजूद हैं, यूटिलाइज नहीं हुए, उस रकम को भी इस मकसद के लिए फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने रियासत मदीना के लिए तसव्वुर दिया, अमली तौर के ऊपर आपने काविशों का आगाज किया और एहसास बेदार कर दिया आपने सर, लेकिन इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर हम लोग बाहर मिलते हैं, लोगों में सियासी बुनियादों के ऊपर नफरत बहुत फैल रही है। आप इस मौके के ऊपर इस सियासी नफरत को कम करने के लिए, लोगों के अंदर एक कौम का एक जज्बा है बेदार करने के लिए, रियासत मदीना के अंदर जो वो दरगुजर का पहलू था उसको सर थोड़ा सा अगर उजागर करें तो शायद कौम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। देखें, पहले तो ये एहसास प्रोग्राम जो हमारा है, इसकी शुक्र है हम इतनी देर से तैयारी कर रहे थे। इसकी तैयारी कैसे थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास डेटाबेस हो। हमें क्यों मुश्किल पड़ रही है, ये जो हमारा डेली वेजर है, जो दिहाड़ीदार है, हम क्यों इस तक नहीं पहुंच सकते? क्यों अमेरिका के अंदर और बाकी मुल्कों में आसान है? क्योंकि सारा लेबर रजिस्टर्ड है उनका। हमारा मसला ये है कि हमारा जो 80% लेबर, तकरीबन 80%, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसके ऊपर पहुंचना मुश्किल है। इसलिए ये जो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर इसलिए खोल रहे हैं कि ये सबसे आसान तरीका है कि एक दफ़ा अगर एक्टिविटी होगी तो सबसे पहले वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा पैसा। सो ये पहले ये याद रख लें कि ये जो एहसास प्रोग्राम है, ये शुक्र है इतनी देर लगा के और बड़ी एक ऐसी तरीका किया ये डेटा इकट्ठा करने में जो कभी पाकिस्तान में इस तरह की डिटेल्स में नहीं गए और एक्यूरेसी नहीं हुई। और इंशाल्लाह इससे बड़ी जल्दी लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि 3-4 दिनों में, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा 40 लाख लोग तो अब उनको यानी उनको SMS पे कह दिया है कि अब आपको 3-4 दिनों में पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उससे एक फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं आपको आज भी ये कह दूं कि जब तक रोज़गार के तरीके नहीं खोले जाएंगे, कोई भी नहीं पहुंच सकता इतने लोगों तक। ये नामुमकिन है स्टेट के लिए।
اور اس کے اندر بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو سفید پوش ہے وہ بھی اگر اس طرح کے حالات زیادہ تر رہے تو وہ بھی نیچے جانا شروع ہو جائے گا. اور یہ ہمارا یہ جو میں نے کہا بیلنس اور یہ چیلنج رہے گا. دیکھیں جہاں تک آپ نے آخری بات کی کہ قوم کو اکٹھا کرنا چاہیے, جب بھی کرائسس ہوتا ہے قوم اکٹھی ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک انسانوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سب انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک سانیہ ہو گیا ہے, تو چاہے فلڈ ہو چاہے زلزلہ ہو, قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. مجھے صرف اختلاف ان لوگوں سے ہے جو کہ ایک کرائسس کو استعمال کرتے ہیں اپنی کرپشن چھپانے کے لیے, وہ نہیں ہوگا. جی 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 پرائم منسٹر یہ فرمائیے, ایک تو آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹریز کی بات کی ہے, لیکن اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری جو ہے نا وہ یقینی طور پہ جب تک وہ موبلائز نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کا سارا پہیہ نہیں چل سکتا. نہ صرف وہ انڈسٹری بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو ٹریڈنگ ہے, مثلا سریے کی دکانیں ہیں, ٹائروں والوں کی دکانیں ہیں, سینیٹری کی, بجلی کی, یہ ساری, یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مارکیٹس جو ہیں وہ بھی ان کو کھولنی پڑیں. کیا یہ بھی اسی پیکج کا حصہ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا کہ جی صوبوں کے ساتھ ساری جو ہے وہ کوارڈینیشن آپ کی ہوئی ہے, اور اس کے بعد ہم جاننا چاہتے ہیں پرٹیکولرلی سندھ کے حوالے سے, کیونکہ میڈم ڈاکٹر صاحبہ نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کہی تھی کہ جب آپ نے گڈس ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ریلیکسیشن اناؤنس کی تھی تو وہاں سے سندھ سے آپ کو تعاون نہیں ملا تھا. تو اس وقت آج یہ جو آپ جس پروگرام کو آپ نے اناؤنس کیا ہے اس کے حوالے سے آپ نے سندھ کو کتنا اعتماد میں لیا ہے, اور اگر یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا معاملہ ہے یا کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے, تو آپ خود انیشیٹو لے کے خود مراد علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کر کے کیوں اس چیز کو ریزالو نہیں کرتے تاکہ یہ مسئلہ نہ رہے؟ دیکھیے جی, آج ہی NCC کی میٹنگ ہوئی ہے, اس سے پہلے 2 دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی. اس میں سارے چیف منسٹرز ہوتے ہیں, سندھ کے, پنجاب کے, بلکہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے, اور پھر GB کے بھی چیف منسٹر, تو سب اس میں ہوتے ہیں. آج بھی ابھی 2 گھنٹے پہلے وہ میٹنگ کی ہے جس میں سب چیف منسٹرز تھے. یہ کوئی بھی 80th امینڈمنٹ کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو سینٹر زبردستی کسی صوبے کو کہے کہ آپ کو کرنا چاہیے. ہم نے تو صرف ان کو اپنی وجوہات بتائی ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ ہمارا خیال ہے, اور یہ اگر ایڈریس نہ ہوا لوگوں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں, یا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہونے والا ہے, اور کئی علاقوں کے اندر جو ہمیں ایجنسی سے رپورٹ آ رہی ہیں حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ لوگ تیار ہیں نکلنے کے لیے باہر. اس لیے ہم نے ان کو وجوہات دی کہ ہم اس لیے یہ سیکٹر کھولنے لگے ہیں. جو میری بات ہوئی تھی سب تیار ہے, صرف خدشہ سب کو یہ ہوتا ہے کہ کرونا ایک طرف اور پھر یہ جو ہم نے لوگوں کو روزگار دینا یہ دوسری طرف, اس کا بیلنس ہے. اس پہ ہم نے صوبوں پہ چھوڑ دیا ہے, آپ خود فیصلہ کریں. دیکھیں جب آپ کے جو جگہوں سے کرونا پھیل سکتا ہے, جو ہمارا اصل ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب کیوں ہوا ہے اب تک جتنا بھی ہوا ہے؟ کوئی پبلک گیدرنگز نہیں الاؤڈ, کوئی کرکٹ میچز کینسل کیے, 23 مارچ کی پریڈ کینسل کی, اسکولیں, شادیاں, شاپنگ مالز وہ بند کر دیے. یعنی جدھر لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے وہ ہم نے بند کر دیے, اور وہ بند رہیں گے. لیکن اپنی حکمت استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کدھر ہم نے کہیں تو چانس لینی ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اگر آج ہم یہ جس طرح سارا لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد پاکستان میں حالات اتنے بگڑ جائیں گے, ہم چاہیں یا نہ چاہیں لاک ڈاؤن کھولنا پڑے گا. اور خطرہ یہ ہے کہ ایک طرف کورونا بھی بڑھ رہی ہوگی, دوسری طرف پبلک بھوک سے سڑکوں پہ بھی ہوگی. اس کو بچانے جو ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہے, آج ہندوستان میں آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے بجائے سوچنے کے کہ ان کا ایک بہت بڑا نچلا طبقہ ڈیلی ویجرز وہ کیسے گھر جائے گا, وہ کیسے رہے گا, وہ کیا, انہوں نے ایک دم لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا. تو ہندوستان کے پرائم منسٹر کو معافی مانگنی پڑی. اور آپ نے حالات دیکھ لیے وہاں ہندوستان میں کہ کیونکہ پلاننگ نہیں تھی, بجائے سوشل ڈسٹنسنگ ہونے کے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں, اور خطرہ ہے, بلکہ زیادہ خطرہ ہے آج وہاں وہ پھیلنے کا, اور لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں اور اس کے بڑے اثرات ہیں. سو اس لیے یہ جو بیلنس ہے سارا وقت اپنی حکمت استعمال کر کے کہ کیا کرنا ہے ہم نے, ایک طرف چیلنج بھوک کا ہے, دوسری طرف کرونا کا ہے. ادھر ایک
पूरी हमारी मुशावरत होती है, सारी हम डिस्कशन होती है, इसके अंदर हम फैसला कर रहे हैं कि हमने क्या क्या कोरोना को से बच भी जाए और फिर क्या क्या और एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके ऊपर मसलन अब से लेके 14 तक हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो बाकायदा चेंबर से मुशावरत कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त ये सारी कौम को मिलकर ये इसको शिकस्त देनी है, और जब तक कौम खुद इसमें शिरकत नहीं करेगी, यानी हम कितने लोगों को जबरदस्ती डंडे मार के पुलिस उनको बंद कर देगी, कितने लोगों को कर सकते हैं आप? यहाँ तो 22 करोड़ लोग हैं, लिहाजा लोगों को हम जो इंशाल्लाह ये टाइगर फोर्स हमारी बन रही है, इसका एक ये भी काम होगा कि लोगों को समझाएं, महलों में जाएं, लोगों तक, क्योंकि लोगों को वो जानते होंगे, वो उनको घर घर जाके बताएं, कोई पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, क्यों जरूरी है। नौजवानों को तो इसका इतना कोरोना से ज्यादा खतरा है ही नहीं, जिधर भी दुनिया में डेटा आ रहा है ये नौजवानों को खतरा नहीं है, लेकिन डर ये है कि हम सारी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, एक घरों में 8-8, 9-9 लोग रहते हैं, दादा नानी वगैरह रहते हैं, माँ बाप बच्चे रहते हैं, बच्चों से जो खतरा है वो है बड़ों को, कि बच्चे तो निकल जाएंगे इसमें, नौजवान भी निकल जाएंगे, लेकिन उनकी बेएहतियाती से वो अपने बुजुर्गों को और जो बीमार लोग हैं उनकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए एक पूरी हमें वॉलंटियर फोर्स भी हम जमा कर रहे हैं, अब तक 4 लाख लोग जमा हो गए हैं और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। हम सारे कोशिश ये है कि हर नीचे महल्ले तक हमारा वॉलंटियर हो, ताकि उनके जरिए हम फिर पैगाम भी पहुंचा सकें, उनकी इमदाद भी कर सकें, पता भी चले हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए कि क्या क्या मसले फेस करें, ताकि गवर्नमेंट वेल इन्फॉर्म्ड हो, ब्यूरोक्रेसी से भी पूरा आ रहा हो हमें, एडमिनिस्ट्रेशन से, फौज हमारी पूरी मदद के लिए साथ खड़ी हुई है, और फिर हमारे वॉलंटियर नेटवर्क है वो भी हमें, और फिर हमारे MNAs हैं और पॉलिटिशियंस हैं, मुसलसल फीडबैक आ रही हो, जो भी हम पॉलिसी बनाएं पता चले कि इसका क्या रिएक्शन आ रहा है और क्या चीजें मजीद करनी है, क्योंकि हम वो काम वो इस वक्त उस जगह पे खड़े हैं जिधर कोई भी आज तक इस तरह का कोई हमें फेस करना नहीं पड़ा। तो इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि ये कौम जब भी मुश्किल वक्त आया, सैलाब आया, मुझे याद है कौम कैसे खड़ी हुई, ज़लज़ला आया, मुझे पता है हमारे लोगों ने कैसे मिले। अब इंशाल्लाह वो हम एक सिस्टम भी लेके आ रहे हैं, वो परसों उसको अनाउंस भी कर देंगे कि सारी चैरिटीज़ को हम कहेंगे रजिस्टर कर लो, और सारी चैरिटीज़ को हम बताएंगे कि किधर कौन सा काम हो रहा है पाकिस्तान में। ये नहीं होगा कि सारे लोग एक ही जगह पे आ जाएं और कई लगे भूखे रहें। एक ऑर्गेनाइज किस्म का पहली दफ़ा पाकिस्तान में सारी चैरिटीज़ को हम सारे पाकिस्तान का नक्शा देंगे, किधर किधर क्या मसले हैं, कौन से लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, और फिर डायरेक्ट करेंगे, और फिर कोई भी एक्सेस कर सकेगा कि कौन सी चैरिटी कौन से पाकिस्तान के हिस्से में काम कर रही है। छोटा सा रिंग रोड का सवाल था, शायद हमारे साहब जवाब दें। ये जनवरी 18 में 70 किलोमीटर सड़क है, चाइना का जो बैंक है हमारा, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर 70 अरब रुपया देने को तैयार है। ये 70 किलोमीटर रोड है, रावलपिंडी रिंग रोड। पंजाब गवर्नमेंट और EAD ने फैसला नहीं किया है, और वो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं फैसला करते हम पैसा ले लें। अब वज़ीर आज़म साहब की हदायत के बाद को पिछले 1 साल से बाकायदा एक्टिव मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है, प्लानिंग डिवीजन में भी और EAD के अंदर भी। ये जिस प्रोजेक्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, इस पे मेरी तकरीबन हर 2 हफ्ते बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब से बात हो रही है। ये पहले रावलपिंडी की जो एजेंसीज हैं उनको ये दिया गया था, लेकिन ये रिंग रोड को बनाने के लिए शायद उनकी कैपेसिटी नहीं है, और अब जो पंजाब में ये फैसला हुआ है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सूबे का है, कि वो शायद लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी को ये प्रोजेक्ट देंगे, और इसमें AIAB के साथ भी हमारा बराह रास्त राब्ता है, और वो भी सेटिस्फाइड हैं कि अब इसके ऊपर नई पेशरफ्त हो रही है। देखिए, जो कंस्ट्रक्शन के साथ जितनी भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उसको सबको खोलना पड़ेगा, नहीं तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। थैंक यू। प्राइम मिनिस्टर